अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। रब्बुल आलमीन दे इंसान पे इबादत ढेर खुशहाली और इंसान पैदा करिम द इबादत और द बंदगी द पारा दे। हदीस पाक के कुरान हकीम के अल्लाह फरमाई वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मा इंसानान और पेरियान खालिस दा इबादत और द बंदगी द पारा पैदा करी। इंसान बम दा अल्लाह बंदगी कई और सिर्फ अल्लाह बखल माबूद बरहक गणी और दा अल्लाह पर दरबार के बखल आजीजी के इबादत बकई और दगा से पेरियानम दी। नो प बंदगे और प इबादत बांधे अल्लाह खुशहाली की जिसुब अल्लाह तकई और कसोब दा अल्लाह इबादत न कई बंदगी न कई अल्लाह पे खपकेगी। रुणो इबादत बिया दो किस्म दे, यो त फर्ज वई और यो त नफल मुस्तहब व सुन्नत वई। फर्ज खुस्ता पजिमा अल्लाह लाजिम कड़ी दी कि खामखा बके लकदा पिंज़ मुंजू नशु और वाजिबम द फर्ज प हुक्म की दी सिंह कि फर्ज के दासे ब वाजिब वितरम के और बाज इबादत दासे दे चे अगर द फर्ज और द वाजिब ने अलावा दे दागी बे अखपल मर्तबे और दर्जी दी चाहता सुनत मुअक्कद वई लकद सार दो रकात सुनत या द मस्पकिन नमख के सलोर रकात उरुस्त दो रकाता और द माखाम नपस दो रकाता और द मस्पतन न फर्ज नपस दो रकाता दा सुनत मुअक्कद और चाहता नफल और मुस्तहब वई लकद माजिगर द मांजन मख के सलोर रकाता नफल या लकद इशराक दो रकाता कि नवर रोचत शी या लकद 10 बजे द दुहा वक्त द साख्त वक्त वई और दो रकाता मुंसकोल और या लकद मास्खुतन मख के सलोर रकाता कोल और या द शपी मुंस्तहज्जुद को दा नफली इबादतुन दी। पदी नफली इबादतुन कसड़ी उनकी नो दा अल्लाह कर्ज पगाड़ बन न पाती की को फायदे ढेर ज्यादा दे। और मिसाल एदा से दे लक यौ मजदूर चित प दियाड़े उनसे कि लक 200 रुपए बदर कोम सार दा तो बजो न द माजिगर द सलूर बजो पूरे बकार रा लके अत घंटे नो दा अत घंटे द प जिबस्ता कर्ज से दा बखामखा की जक 200 रुपए वर्के हो कदा मजदूर दा तो बजो पजे प वो बजे राशि और द सलूर पजे प 5-5 बजे जूटियों की और डेर पमीन दर लकारू की न सड़े ते खुशहाली के नहीं खुशहाली दा तो गेंटो प मजदूरे दो न खुशहालीगी अख्वासम पाग लाजिम दा लकदा मजदूर चे वाला पे इखलास कारू की और यो घंटनी म घंटा मख के और यो घंटनी म घंटा रुस्तो बस की पदे मालिक देर खुशहालीगी वेदा पे जमा द तरफ न लाजिम नो ओ मा सरे मीन दा मा सरे मोहब्बत ते नुस्तड़े दे ओ ब्या मा लजान कड़ई दक्का मिसाल रुणो द नफली इबादत था ये सड़े नफल इबादत कई नो अल्लाह दक्का से वही कि गफरस पैसिम पजिमा लाजिम खामखाबे कोल के न कोल गाड़े बंद दा कुछ दादे नफल मुंस कई द फर्जों ने अलावा दा सरकाता मख के उस रुस्तो और याद शपी पासी ओ माल तहज्जुद कई अल्लाह पदे ढेर ज्यादा खुशहालीगी कि दा फर्जों न ज्यादा माल कार कई माते इबादत कई मा सरे मीनदा जेख वखेम नुरुणो पा अल्लाह पदे ढेर ज्यादा खुशहालीगी नो नफल तक का मिसाल लरी लक मजदूर ची मालिक लदखफल
ټیم نه زیات کار وکړي تا اندازه ولګوه څونه پې خوشحالېږي دقه رنګې الله په نفلو او په سنتو ډېر زیات خوشحالېږي چې ګوره ما سره مینه ده که نه هغه چې کم پې پوري دی خو کوي خو نورم ځان کړی نورم ما خوشحالی بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ د چا فرض کم شي الله به دا سنت او نفل ولا پکې حسابوي نو دی بله فایده شو خو په نفلي عباداتو کې رونو بیا د شپې عبادت او تهجد ډېر بهترین عبادت دی قرآن شریف کې الله فرمایي والذین جاهدوا فینا چې څوک زمونږ په لار کې زما د رضا دپاره ځان وکړئ او محنتو کې مشقتو کې نو لنهدینهم سبلنا د دړه کې به زه د خپلې مینې او د هدایت نورې لارې واچوم نورې لارې به توقف بندې لارې به ورته پرانیزم بندې لارې به ورته خلو کړم ړه به وله په نور او په مینه نور روښانه کړم والله مع المحسن څنګه دی الله تعالی دا محسنانو دا خلق چې دا د خپل وس نه زیات عبادت کوي پوره مجاهده کوي پوره کوشش کوي دته محسن وی الله وی د زمر کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره څومره جلیل القدر پیغمبر دی په ټولو پیغمبرانو کې د لوی مرتبه خاوه الله ته څومره نږدې لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سره د دې چې جلیل القدر پیغمبر ټولو کې د لوی درجې پیغمبر ټوله شپه به عبادت کوو یعنی د شپې خیري سکي خوب به هم کوو د شپې اولی سکي اخره شپه به عبادت کوو بیبیانې ورته بار بار وایي د الله رسوله تا ته خو الله مخکې وروستو هر څه بخلي دي دونه ولې ځان کړی وی ښه چې الله هر څه ماته وبخل مخکې وروستو افلا اکون عبدا شکورا نو بیا د الله شکر گزار بنده ولې جوړ نه شم چې دونه احسان را باندې الله کړی دی نو پکار دی چې بیا خو ډېر ښه عبادت وکړم او شکریه ادا کړم او عایشه بیبي فرمایي وی د شپې به دومره عبادت کو چې حتی تورمت قدماه د خپې مبارکې به وپړتېدې او الله ته به جړل سره د دې مونږ خلک وایو هلکه بس کمال ته ورسېده نه نه چې څونه کمال ته ورسېږي هغه مره به ځان کړی الله ته به جړل ولجوفه عزیز کعزیز المرجل حدیث پاک کې راځي دي سینې به یې داسې جوش او کوټکاري اواز کو لکه کټوی چې جوشیږي او هغه کوم اوازونه کوي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت دی او حدیث پاک کې راځي چې دوه څیزونه دي چې هغه الله ته ډېر خوښ دي یو فرض مونځ فرض عبادت او یو د شپې په ډټ کې چې خلک اودي او تپاسې والله ته عبادت کوي تهجد کوي دې باندې الله ډېر خوشحالي څه وایي الله وی دې بنده دا خوب زما دپاره پرېښود او دې پاسې او سترګې مږي او بسترې پرېښوده خوب خشته شي دی او خپل هغه ارام یې پرېښود څه د وجې نه ما دپاره الله وایي زما د وجې نه الله پې خوشحالېږي او دویمه څه د شپې مونځ کې بل لوی برکت دی ریا پکې نه څوک درنه نه خبرېږي یا الله یو ته یو زم ګوري میانس کې بل څوک نشتا او دا بغیر د الله د فضل نه ګوري خالی نه ده دا د شپې هغه څوک پاسي چې د سره د الله ډېره مینه بې مینې سړی نه پاسي یو وینده یو مولا واغشتا هغه چې ماسخوتن به مولا وده کېده نو دې وینځې به اجازت وغوښته زما سردار مولا ما ته خو ستاسو ضرورت نور نشته دی وخت کې وی نه بس خپل کار کوه تپوس نه بغیر به بل کار نه کوه نه که ما ته ساجت دي نه بس دې وخت نه ستا شپې ستا ازادې چې څه دې خوښۍ کوه ځه دې به لږ غوندې خوب وکړو او د خوب نه پس به پاڅېده الله به یې راضي کړه عبادت ته به ودرېده چې عبادت ته به ودرېده او منځ به اخلاص کنو بیا به الله ته خپل لاسونه خواره کړه اذا فرغت فانصب چې کله ته د عبادت نه فارغ شې نو ځان په دعا کې وکړه ویلا ربک فرغب
الله ته ځان نږدې کا او ځان په دعا کې وکړاوه نو چې دی به د هغه تهجدو نه به یې ځان فارغ کا نو دواړه لاسونه به الله ته اوچت کړل او د الله نه به په مینه سوال کو نو دا سوال هم چل غواړي دا بعضې خیرمار راشي که نه نیغ په نیغی نو خلک ولې 1 روپۍ هم ورنه کړي او بعضې خیرمار چې راشي د سړي د جیب نه خامخا شی وباسي داسې خبرې ورځي داسې چل ورځي چې د روپۍ په ځای 10 روپۍ او 20 روپۍ او 50 روپۍ وباسي دارنګې د الله نه چې سوال کې د سوال خپله طریقه ده الله له به اول حمد ووی او صفتونه به وله وکړي بیا به په د نبي علیه السلام مبارک باندې درود شریف ووی او بیا به الله ته ووی چې الله اوس دنه سوال کو نو الله ته خپل نیک عمل مخکې کا د الله صفتونه اسم اعظم مخکې کا او په دغه برکت ته سوال کوه په مینه سوال کوه لکه یقین ساته چې دا سوال کوم الله به پوره کوي پروردګار به درته پوره کوي نو داوید ته چې د تهجد نه فارغه شو لاسې الله ته پورته کړل دا سوی یا الله ستا د هغې مینې په توفیل چې ستا ما سره کومه ده چې ستا ما سره کوم محبت دی او کومه مینه ده د هغې په برکت د هغې په توفیل د نه سوال کوم چې پروردګاره ما خو وبخه ما خو معاف کړه ګوره څونه خشتلفه نو چې ته هغه مولی سترګې غړولې وې اواز یې ورکړه ای وینځې خطا شوې هغه وی ګنې خولې خطا شوې ولې وی تا ته څه پته لګي چې تا سره د الله مینه ده دا ووایه چې یا الله زما تا سره کومه مینه ده د هغې په توفیل دا کار ځکه هر چا ته پته ده چې زما الله سره مینه شته لیکن دې نه څوک څه خبر دي چې د الله ما سره مینه شته او که نشته دي دې نه موږ نه یو خبر که ته وایې چې دا ډوډۍ راکوي او دا جامه راکوي او دا ځمکه راکوي او دا موټر راکوي او د عزت راکوي نه ګورې پته نه لګي کله دا مال او دولت او دا موټر او بنګله دا د مږې غږ وښیي مږې ته پنجره کې سړی غوښه کېږي څونه خشتې کي ورته مږې پنجره دي غوښه ورته کېږي څونه مزېداره کي او پې دڼیام واچوي او په غوړو کې م ورته وتلی پیاز میاز هم ورسره ملګري کي مسالې م ورته واچوي چې ښه خوشبویه شي چې که مږه د هغه سوړې په هغه اخري حد کې مي خو چې د غوښې له ځان راوباسي خونه ورته خشته کي مزېداره کي او ځان لی ورته کېږي چې څوکني دروازه م ورپسې بنده کړي چې مږې باندې بوی ورشي او چې روځي کوټه کې څوکني چې د غوښې له راشي نو مږه هغه بوی چې پې ولګي وي نعمت خداوندي خو راغلی سوړې نه رو روځي چې بوی پې لګي ورپسې ځي چې هغه پنجرې ته وګوري نو اعلی قسم خوراک بهترین قسم خوراک دا ورته مزېدار بره په پنجره کې ویزان پروت دي پلیتم ني خرابم ني خیرنم ني محفوظي دا وردن نشي لګیا د هغه خپل خوراک خوري او ورته خوشحاله ده ګډېږي ورته په پنجره کې چې شیخ مې مونته دی بې کړاو مې خوراک مونته دی تاویږي ورته خوشحالي بار ماشوم سره چوکه د هغه ورته دلته ګډېږي چې ځکه خیر اوس به دې پته ولګي خوراک خیر دی لږه وخوره دا غوښه زړه دې ورته شوی دی او ما هم دله خواري کړې ده وخوره دا غوښه چې کله خلاصه کې بیا به سره ګورو ماشومان ورته چوکې لاس کې نیولي ډنډې یې لاس کې نیولي او ماشومان تاویږي ګیر چاپېره یو بل ته خاندي هغه مږې پورې خاندي چې مږه خو غوښې ته راغلې ده نعمت ته راغلې ده هغه یې نعمت ګڼي خو په منځ کې د غوښه د هغه مږې دپاره نعمت نیسي قهر او غضب مږې ته څه ښکاري نعمت ته لیکن د الله له طرف نه د هغه ماشومانو له طرف نه څه شی دی قهر او غضب مګر وایي نعمت دی هغې وي صبر کوه اوس به دې پته لګي خو چې کله هغه غوښه خلاصه کړي ماشومان پنجره راوویل ګیر چاپېره یې دایره ته وکړي چې بل خو نه تښتي او یو اوبو کې پنجره ومنډي او پې شروع وکړي نو کلمې وله بار ته راوباسي دقسې مثال ګورې د بعضې رزق دی موږ لګیا چې دا رزق خورو الله رزق راکړو ډوډۍ راکړه بنګلې راکړه موټر یې راکړه جیداد یې راکړه خوشحاله ژوند یې راکړه موږ ته دا داسې نعمت ښکاري لکه مږې ته پنجره کې چې غوښه څنګه ښکاري موږ ورته په ځان نه پوهېږو ګډېږو ورته او جی الله لوی نعمت راکړی دی
او جی الله مانا ډېر خوشحاله دی وګوره هر قسمه شی راکړی دی اقه د مږې د پنجرې خوراکي او فرشتي هلته کې تاویږي صبر کوه ګیرم پرېږده ورېږه دا نعمت به وخورې قبر له به راځې که نه ډنکي به درته نیسو داسې یضربو بمطارق من حدید دا ماشومان خو مګه د چوکو په ډنډو وهي تا به د اوسپنې په ډنډو وو پرېږدو دې چېرته خو صبر وکړه له غوندې بین در باندې د نعمت لګېدلې دی لږه غوندې پیدا ترې واخله خیر دی هېڅ پته نه لګي الله دې زمونږ دا نعمتونه او دا ډوډۍ د مږې د پنجرې خوراک چې د مږې د نیوکې دپاره دی الله دې هغسې نه کوي چې الله پرې موږ راونه نیسي داسې خوراک لکه چې چرګو ته واچې چې خورا هغه د نیوکې خوراک نه دی چرګو ته واچې یا څاروي ته ګیا واچې بوتاوه ورته وکړې چې خورا د نیوکې دپاره نی نو زمونږ دا رزق دی الله دغسې وکړي څه پته لګي نو هغه مالک هغه ویندې ته وایي سوال دې غلط وکړه داسې مه وایه چې الله ستا ما سره مینه ده ته څه خبره چې د الله د سره مینه شته که نشته داسې وایه چې الله زما تا سره کومه مینه ده هر سړی د خپلې مینې نه خبردار د هغې په توفیل ما وبخه ما معاف کړه وینځه ورته څه وایي وی حضرت ټیک مې ویلي دي ما ټیک ویلي دي تا ته څه پته ده چې تا سره د الله مینه ته څه خبرې وی که ما سره د الله مینه نه وي تا غوندې به زم دلته کې ستونې ستا پروت وې اوده به پرته وې راپاڅېدم خو ما سره مینه ده نو زه یې راپاڅولم لکې راته د عبادت مینه واچوم لکې د عبادت مینه څوک کوي حدیث پاک کې راځي دوه څیزونه دي دې زړه ته ناست دي یو خوا فرشته ده ملهم ورته وایي زړه ته الهام کوي چې نیکي کوه نیکي کوه بل خوا شیطان دی وسواس ورته وایي هغه وسوسې ورته اچوي چې دا ګناه کوه دا نیکي مه کوه ګناه کوه نیکي مه کوه نو وایي چې څه کله دا محسوس کړي چې دا د نیکۍ والا د تړل راځي پوه شه چې دا د الله طرف نه شبک دا کار کوه او چې دا کم دا دویم والا دی چې دا نیکي مه کوه دا ګناه کوه پوه شه چې دا د شیطان د طرف نه وسوسه ده ځان ته ساته نبي علیه السلام په خپله فرمایي نو دا خو تا ته الله لکې واچي چې پاسه دا بستره وغورځوه الله پاسه لګوندې یو دوه رکعته لمونځ وکړه الله دا تندي الله ته ولګوه چې الله خوشحاله شي او فرشته د الله ر طرف نه دې اړه ته تا ته دا څیزونه در اچوي نو دا د الله مینه شو اوس که نه شو وایي چې سړی لمونځ وکړي او دې دوباره بیا بل مانځل راشي په مینه دې په دې پوه شي چې دا مخکني مونځ مې قبول دی رانه خوشحاله دی زما له ته یې واچوله چې چا به بل مونځ ته لاړ شي او چې دا دویم وکړي او د مازدیګر مانځله راغی دې په دې خوشحاله شي چې دا بل مې قبول شوی دی ښه الله رانه خوشحاله شوی دی د دې بل مونځ یې راتړه کې راواچوله او چې دا مونځ یې وکړه ورپسې د بل پرېښوده دا دې نه دی قبول الله پې نه خوشحاله که قبول وي او الله پې خوشحاله وي نو بیا به دې بل مانځله رابللې که نه لکې به یې راته اچوله چې دا مونځ وکړه که نه دا خو ښکاره نښې دي خو که مونږ پې ځان پوهېږو وی ټیک مې ویلي دي که ما سره د الله مینه نه وي تا غوندې باله وړې پرته وم په دا کټ کې خو چې مینه یې د دې راپاڅولم بستره یې راباندې وغورځوله او خشته خوب یې راباندې بند کړ او ځان ته یې مخامخ ودرولو نو چې څوک تهجد کوي د شپې وپاسي پوهېږي چې دا د الله په مینه دي ما سره یې مینه ده ما سره یې محبت دی خوب یې راته خوښ نه کړ عبادت یې راته خوښ کړ ګرمه بړستن یې راته خوښه نه کړه او ځان ته ودرېدل یې راته خوښ کړل وایه د الله مینه شوه که نه شوه نو عبادت کوئ خصوصا یو دو رکعتو د شپې له پاسه که نه لږ غوندې تهجد کوئ که نه هلکه ما خو ډېر لمونځ او عبادت دروازې کړی دی نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه زیات یې نه کولی شي او نه دې کړی دی هغه کوي عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي یو ځل راپاڅېدم د شپې وایي چې مې وکتل نبي علیه السلام مبارک په کوټه کې نه را سره غم شو چې خدایه څه شو دشمنان هم زیات دي یهودیان هم شته کافر هم شته څوک تکلیف ورته ونه رسوي په غم او په فکر کې کوم شپه ده تیاره د بجلۍ خوشترې نه ډیوشترې نه په منډه راووتم جومات ته لاس تپوم داسې چې کوم ځای به نبي علیه السلام و هلته لاس تپومه چې کوم ځای به تیاره ده که چت هم د جومات پره کوټې اوچت به نو نو تیاره به زیاته وه لاس تپوم ناګانه د پیغمبر علیه السلام په مبارک او پښو مې لاس ولګېده
او پیغمبر علیہ السلام پوه شم چې په سجده پروت دی او خپې دقسې ولاړ وي. ګوره نیمې شپې کې دشمنان هم شته، کافر هم شته، بی سره سوچ دی چې دا چېرته دشمن نقصان یې رسې او جومات ته راغلی دی پرېږده الله ته به لږه فریاد کومه نو که په دا کور کې کوم نو ممکن ده چې عایشه د خوب نه وځي، ممکن ده چې هغه رانه خبر شي د عبادت نه، دا جومات کې ځان له به لږ ورته وجاړم، ځان له به لږ غوندې راضي کړمه. نو وایي فلمستو یدي فوقعت یدي على قدمیه وهما منصوبتان وهو ساجد. چې لاس مې تپو په دا پوندو مبارک کې زما لاس ولګېد، پې د سجدې په حالت کې ولاړی. بله موقع کې دغسې واقع پیښه نبی علیہ السلام او عایشه صدیقه تلې ده حضرت علی کره، نبی علیہ السلام نشته، ټول جومات مې ورپسې لټ پلټ کړ، جومات کې هم نشته، نورو بیبیانو کوټو کې وګرځېدم هلته هم نشته. څه شو؟ حدیث ابي تاسو راځئ، فاطمه رضی الله عنها شوه، علی رضی الله عنه شو، بار ته ورپسې ګوري نبی علیہ السلام ته شو. نورونو د حضور پاک مبارک یو عجیبه خاصیت و، داسې خاصیت و چې د خولې مبارکې نه خوشبویي به تله، زمونږ خوله بدبویي کوي او د نبی علیہ السلام خولې مبارکې خوشبویي به کول. خولې مبارکې خوشبویي به کوله. نو نبی علیہ السلام مبارک علي صاحب پې پوهېده چې دا کوم نږدې صحابه به و هغوی ته به د حضور پاک مبارک هغه خولې خوشبویي محسوسېدله. ورپسې روان شو، تلل هغه خوشبویي پسې تلل، د بقي مقبرې ته ورسېد. ګوره مقبرې ته او د شپې تلل، هلته ورسېد چې هلته لاړل، اوس نبي علیه السلام په سجده پروت دی او جاړي. یو آیات وی په سجده کې وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یا الله ته زما دې امت ته عذاب ورکړې، نو ستا بندګان دي، نو څوک دنه تپوس خو نه شي کولی، ته چې ورسره کې کولی شي او الله کې بخې نو هم الله ګوره د ډېر لوی زور خاوند دی، بیا هم دنه څوک تپوس نه شي کولی. د شپې تهجد، د شپې مونځ او د شپې د الله د رضا دپاره بقي مقبرې ته ځي، هلته ورته جاړي. دا مونږ له نمونه ده که نه؟ نو د شپې مونځ باندې الله ډېر خوشحالي. حدیث پاک کې راځي چې الله د شپې په دې اخري وخت کې د لومړي اسمان ته راکوزېږي. نو الله له داسې وجود نشته لکه زما او ستا په شان، او نه الله داسې کوزېدل کوي لکه دا مونږ چې څنګه کوزېږي. دا د الله خپل شان دی، یا د الله رحمتونه دي، د الله خپل شان دی. نو پروردګار آواز کوي د شپې په دې اخره شپه کې یاره مونږ څونه بدقسمت یو. درې آواز راته کوي، څه وایي؟ هل من مستغفر فاغفر له، څوک بخنه غوښتونکی شته چې ویې بخم؟ په خپله راته آواز کوي. هل من مستغفر فاغفر له، شته څوک بخنه غوښتونکی چې زه وبخم؟ نو مونږ اوس بخنې ته محتاج یو که نه یو؟ بیا څه وایي؟ هل من سائل فاجیبه، شته څوک سوالګری چې زه دعا قبوله کړم؟ هل من سائل فاجیبه، شته څوک سوالګری چې زه دعا قبوله کړم؟ او بیا څه وایي؟ درې مواد. هل من مسترزق فارزقه، شته څوک رزق غوښتونکی چې روزي وله ورکړم؟ درې اوازونه کوي. بخنه غوښتونکی شته چې ویې بخم، روزي غوښتونکی شته چې روزي ورکړم، سوالګري شته چې دعا وله قبوله کړم. نو چې اوس الله په خپله دا اوازونه کوي او بیا مونږ اوده پراته یو، د دې څه مطلب شو؟ چې خدای نم بخنې ته حاجت شته. مطلب یې همدا شو که نه؟ خدای نه دنه غواړو او خدای نه دنه ډوډۍ غواړو. نو که یو سړی د دې دروازې په مخ کې د نیمې شپې راپاڅېد، نیمه شپه، او ستا یې دروازې په مخ کې اواز وکړو فلانکي که ډوډۍ ته رجتي نو ګورې پانچه مې را ډکه کړې ده. نو چې هغه څښا روجي که نه هغه څښا ډوډۍ هم وي د شپلستن له هلته ډغره ورکړي په یو منډه دروازې له ځان رسوي که نه رسوي؟ او چې لا دا اواز هم ورته وکړي یارورا دروازه کولاو که یو 10,000 روپۍ مې راوړي دي چې درکړم دله. اوهو څونه ورته خوشحالي ګډېږي، ورته ښځه هم پاسي، بچي هم پاسئ، دروازه هم ورته کولاو کړي، خو یقین یې دی چې دا میلاوېږي که
سل روپے خو په پنځو لم پاسي یقین دی چې ملاویږي ولې مثال در کوم که نه ځانه خبره نه کوم په دې بعضې کارخانو کې ډبل شفت لګي دروازې د سار نه شروع شي د مازدیګر 4 بجو پورې ډیوټیانې بعضې کسان کوي که نه کوي بل شفت ولګي د ماسخوتن مثلا د 10 بجو پورې هغې لب کسان په سیکلو به پخوا دې شوګر میل او پیپر میل ته تلل هلته لاړ شي نو بل شفت 10 بجې نه پس بیا ولګي 2 بجو پورې ټوله شپه پکې ویړه کې که نه کي ولې ورته پته ده چې شی ملاوي شپه ویړئ دا نه چې څوک په خوب اعلا دی هلته تنخوا ملاویږي نو شپه ورته ویړه کوي ښه او چې وبخور دي سیل کوي دا سوچ دې کړی چې مړه پرېږده او یاره بستره خوږه ده او خوب خوب دی ځه یاره خپل کار به کي بل وار کې به اوبه کړو نه نیمه ګنټه مخکې دی چې پردی اوبه مو ووایه نیمه ګنټه وروستو راځي چې پردی مو ووایه بیا خو دې ته نه ګوري چې خوب مزېدار دی او خوب دی او بستره خوږه ده نه شی درته ښکاري مخامخ درته شی ښکاري او یا زینه مکثر نیمه شپه دا لارې او دا فلین کوټې روانې وي پېشمني نه ډېر مخکې زما ګمان دا لومبۍ ګاډو کې دي تاسو به قرار اورئ بلکل 3 بجې لومبۍ ګاډو 4:30 بجې تقریبا باندې 4:30 باندې نو چې 3 بجې دي 1:30 ګنټه دا پاسي دا تش خو نه دي ډرایور هم پاسي کلنډر هم پاسي او مخصوص سورلی وي هغې تال ته چغه وي هغه سورلی ولا روتي خپل ځای له بیا ځي دا ولې شپه خوري الله له نه خوري دی له خوري ولې ورته پته ده چې دا شی ملاویږي د الله په دې یقین نشته که د الله په دې یقین وي چې دا ماته ملاویږي نو چې 50 روپو له پاسې نو عظیم جنت له بولې نه پاسې چې 50 روپو له پاسې او 10 روپو له پاسې نو د الله رضا او د الله خوشحالۍ له بولې نه پاسې یقین نشته سوچ بدل دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې 3 وازونه الله کوي شته څوک دعا غوښتو والا سوالګری چې سوال والا قبول کم شته څوک ډوډۍ غوښتو والا چې ډوډۍ والا ورکم شته څوک دغه بخښنې غوښتو والا چې وی بخم نو دې وخت کې مولوي صاحب زموږ خدای پاک وبخي او پېشمني پاسېد نو هغه به عجیبه خبره کوي یاده مې ده هغه به وی الله ستا پیغمبر وي او دروغ نه وي چې ته په تا وازونه کوې نو مونږ خو درته نه دي ویلې چې الله دا وازونه وکړي دا خو ته پخپله کې مونږ خو درته نه دي ویلې نو چې پخپله کې او ما هم پرې د پیغمبر علیه السلام په واسطه خبره چې دا وازونه کومه نو زه نه زه غواړم دا که هذا من الفضل حضرت معاویه رضی الله عنه د شپې به تهجد کوي دروازې به لګیاو او دربان به مقرر کړو چې داسې څوک اجتمن راشي چې دروازه ورته بندې نبی علیہ السلام فرمایي کم د قوم مشر چې د خلکو نه دروازه بند کړه د قوم مشر حاجتمن ته دروازه بند کړه چې صاحب ودرې صاحب نری وځار دروازه بند کړه نو د خونن د حاجتمن د حاجت پورا کولو ته دروازه بند کړه د قیامت پر ورځ به الله رد حاجت خپل دروازه بند کړي غرق شو دا مشر دروازه بند معاویه صاحب بسړی مقرر کړو چې څوک راشي چې ګورې مال یې خامخا را رسوي چې د هر چا حاجت یې پوره کولی شم یا نه خو چې حاجتمند واپس لاړ شي او د شپې به بیا تهجد کوي نو د شپې په اول حصه کې به وضو کېده نو یو ځل یو سړی راغی د ماسخوتن لمانځه نه پس ورسره کېنه چې دا چل دی او دا چل دی خبرې اوږدې کړې د دې ستړي مقصد ته او شیطان د انسان په شکل کې د هغه مقصد ته چې دا لومبۍ شپه پې لږه غوندې بېخوبه کړمه نو د تهجد وخت کې به وده کړه تهجد به دې پاتې شي چې دا ټوله شپه ورسره تېره کړه او د تهجد هغه ټیم ته ورسېده خبره نو معاویه صاحب ورته ویل وروره داسې کار وکړه سبا چې زما مجلس ولګي نو هلته راشه دا مسله به تشبیه خو څه پیدا نه کوي وی ښه بس پویولی وی نه بس پوه شو چې لاړ معاویه صاحب په خوب ونه کړ بیا تهجد یې وکړ سار یې لمونځ وکړ سار مانځه نه پس خوب مکروهه دی
سار مانځه نه پس خوب ساري مونځ وکړ مانځه نه پس خو بیا اشراق کوي لاړ بیا دربار ولګېد ټول ورځ بیا په دربار کې تېره شوه چې ماسخوتن مونځ یې وکړه نوکر ته وایي چې دروازه بنده کړه چې دا زما د آرام وخت چې څوک راپرېږدي ځکه بېګا مې خوب نه دی کړی دروازه بنده کړه شیطان بیا راغی شیطان ته ټول دروازې کوم ځای بندول دي هغه د انسان په دا رګونو کې د کافر بچې ګرځي راګرځي حدیث کې پاک کې راځي که نه ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم په دا رګونو کې ګرځي هغه ته ټول دروازې بندولي شیطان بیا راغی دروازه بند را ورننوت چې ورننوت چې معاویه رضی الله عنه بیا قول هغه نوکر ته م غوښتل چې ظالمه ما خو درته ووایي چې دروازه بنده کړه نو دا خدایواله بیا راغی معاویه صاحب ورته وایي تا ته خو ما نن ټول ورځ انتظار وکړه او ته رانلې نو شیطان خو وي دروغ دی او د دروغو چل خو دې درته مونږ ته یې ښایي نو په خپله به ونه څونه لوی مهارت وي لګیا دی معاویه صاحب ته بانې او دا چل وکړي او دا چل وغی مطمئن او بیا ورته وایي چې صاحبه زه تاله کویم تا پرون ټوله قصه ما ته کړې ده که نه باید سړی به د مازغه خوب کړي موږ هم باید سړی راشي که نه جرګو وایي هلکه ته ډېره قصه مو کړې نو هغه وایي چې دا خو د تهجد وخت دی څه له وده کېږم بیا د خپل لمونځ وکړه چې مونځ یې وکړو دویمه شپه هم بې خوبه شو سار وختي بیا خپل سار مونځ او بیا ورپسې اشراقه پورې ناسته او بیا مونځ اشراق او بیا دربار ولګېد چې ماسخوتن شو نوکر ته یې ویل دا مهرباني به وکړي چې نن خو ما ته هېڅوک هم پرېنږدي 2 شپې بې خوب یم صاحب ما خو پرون هم څوک نه یې درته نه نه پرون دروازه درنه کوله وپاڅېده یو سړی راغلی نه یې کوله وپاڅې بس ته نه یې پوه شوې که نه سړی راغلی دی خو تا خو یې نه پېژنې چې هغه خو په الفلام او هغه ارامي شیطان دی هغه ته څه پته دغه دی چې اوس دی بیا ورغی معاویه رضی الله چې معاویه صاحب ته ورغی او ورته غوسه دی وایي صاحبه تا باندې زموږ حق پورې دی د مسلمانانو بادشاه غوسې مه کوه قیامت پر ورځ به دې ګرېوان نه نیسم که دلته زما خبره نه منې او رپېد چې خدای پاکه قیامت پر ورځ مې رونه نیسي دا خلک به د قیامت دروازې د نیوکې نه یېرېږي نو ما خبره ومنه نه تا ته خو 2 ورځې د خدای بنده ما تېرې کړې نو ته د شپې راځې او ما د خوبه وباسې دا څه کې وی نه به زما خبره ضروري ده او بس دا ته واوره خیر دا 3 شپې هم پې بې خوب چې بې خوب یې کړه صاحبه او دا شیطان ته اوس بار کا دله خو خوب طالع ورکولې دا خو 3 شپه چې پرله پسې بس وده شو تهجد پاتې شو چې وده شو بس شیطان وی افرین کامیاب شو خپلو کشرانو هم پوره به وروړه به چې زنده باد سړی خو د تهجد نه وویسته خو صحابه دي هغه خو هغه خلک دی چې د چا غېږ کې لوی شوي دي خو هغه خلک دی چې د چا نظرونه پرې لګېدلي دي اصل مونږ غوندې خلک خو نه دی خو چې ستا رسینګه بانګ وایي راویښ شو هو تهجد پاتې شو دا به څه کېږي بس الله ته په ژړا سره خدای تهجد پاتې زه خو نو بس خوب راغی وده شم تهجد رانله هغه سپېره خو 3 ورځې زه د کار وویستم د خوب یې وویستم او سار انخط په نفلون انخط راشه اوس الله راضي کا شپه عبادته پاتې شوه او ورونو دا د حضور پاک مبارک عمل مونځ عایشه بیبي فرمایي چې کله به د شپې تهجد ته پاتې شو انسان دی اوده به پاتې شو یا بیمار به نو بیا به د اشراق نه پس د نور خطو نه پس 12 رکعته لمونځ دا به بیا کول دې دپاره چې ویې کړم چې اشد کوم وروستو نو هلته یې ولې نه کول هغه به 12 رکعته بیا کول معاویه صاحب الله ته جړا ده رضی الله عنه جاړې مونځونه چې مونځونه کوي اوس چې سبا بله شپه شوه نو وده شو دا شیطان ورنه چې څنګه وده شو د شیطان او د تهجد وخت یې ورغی او د خپې نه ونیو پیسې یا لکه بس ذوته سره پوه شو یې څوک خبیثه هغه دې د خوب استم تهجد نه دی وویستم اوس مې تهجد له پاسې وې د شیطان د انسان په شکل کې راغلی نو شیطان بیخ دی وځه شیطان څوک تهجد له پاسې هغه دې 3 شپې تهجد نه استمه او نن دې په تهجد له پاسولم دا د شیطان کار دی وی د ما مقصد هم دا چې تا تهجد نه بند کړم تهجد دا مونځ ډېر اعلی ډېر په الله خوشحالېږي او تا نه دا بند کړم یو شپه به یې پرېږدې نو خوند به والې د خوبو نو بله شپه به یې هم پرېږدې نو د خوب خوند به والې اړو تهجد به در نه پاتې شي خو هغې کې خو ما ته لوی نقصان وشو
تهجد نه پات ټول شپه ور ورځي وته وجاړه او منځونه دي الله دې خو خوشاله معراج هغه تهجد کې کوي ا تهجد کې خلی هغه پاسوا کنن ته بیا پاتې شنو پرونه 15 غنټه جاړي نن بټوله شپه جاړي ټول ورځ بجاړي هغه تهجد د لخدي بابا هغه صحابه بلدو تهجد او شیطان ته پتر کې خوان پکې سونه او الله په سونه خوشاليږي نو تهجد وخت کې فاسدل او خصوصا چې دا پېشمنی شو بانګ وای دې ټیم کې الله ته جلل او فریاد کول الله دې خوشاليږي الله دعا ډېر زیات قبلې حضرت یعقوب علیہ السلام سره چې بچو زیاته وکړ او حضرت یوسف علیہ السلام ته کوی ته وګرځاو انتهایی زیاته ده او دا غیر وجنه حضرت یعقوب علیہ السلام په دوالو سترګو ړوند شو وبيضت عیناه وهو کظیم سترګې سپکې سپینې شوې په بچی پسې په جړا نو چې کله واقعا برابر شو یوسف علیہ السلام الله بادشاہ ته ورسو بیا رونو سره ملاقات هم شو یعقوب علیہ السلام ته خبر ښکاره شو او یعقوب علیہ السلام سره د نور زامنو مصر تلاړو د یوسف علیہ السلام سره ملاقات شو نو زامن کو کوی شو چې پیکا شو ارته معلوم شو کنه دا خو ظلم مونږ کړو دی ورته چې یوسف شرم خور دی دا کله یوسف شرم خور دی او دا خدای دې جام دی کوی ته مونږ ورته ارزه کار شو نا بچی سوی پلارتا چې بابا مونږ د الله نه بخنو مونږ خبره ښکاره ده مونږ غلطي کړې ده چې یوسف هم کوي کې غورځولې علیه السلام مونږ معاف کړه او مونږ لا د الله نه بخنه غواړو د الله پیغمبر مونږ ذاتې کړې نو یعقوب علیه السلام ورته وی سوف استغفر لكم ربي انه كان بي حفيا الله نه د بخنه غواړم خو اوس نه لږ صبر وکړه الله په ما ډېر مهربان نو مفسرین لیکي وی هغه وخت سره ولې بخنه نه غوښته چې وته سوف استغفر لكم لک سات پسته لبخنه غواړم سمو د پسته لغواړم وی دا یعقوب علیه السلام د سبا دی وخت انتظار کړ چې تهجد نه بپاسم والمنځ وکم او بیا د سبا د خاتون مخکې دغه ټیم ډېر مبارک د دعا د قبلېدو دی دغه ټیم ولګو ما الله به معشوق مولانا روم صاحب رحمت الله علیه وجيبه واقع لیکلی دی وی سپی چې لنګه شي نو یو ګڼ شمېر بچي دی لس یولس او پنځلس او شلو پورې بچي کله سپی راوړي او ګړه چې لنګه شي نو یو بچي راوړي کله دوهم راوړي خو اکثر یې راوړي شپږ میاشتې کې سپی هم لنګېږي او په شپږ میاشتې کې ګړه او چیلی هم لنګېږي نو پیداوار د چا زیات شو د سپو پیداوار زیات شو د ګډو چیلو پیداوار کم او ګډه چیلې الالیږي زیات او سپینه الالیږي په دې پېښور کې او په دې ښارونو کې خلک ګډه چیلې الالۍ او خوري او په دې قربانۍ کې څونه الالیږي او بیا د حج په موقع خو 50 لکه خلک دی هغه هر یو ځان له ګډو چیلې الالۍ هلته څومره الالیږي نو ګډه چیلې الالیږي ډېرې زیاتې او تختونو د قصابانو په کورونو کې او په خادو کې او په قربانو کې سپي خو څوک نه الالي او پیداوار د سپو زیات دی د ګډو چیلو کم دی بچي دا ډېر راوړي نو عقل څه وایي چې کم شی دی ډېر وي سپي دی ډېر وي ځکه دا نه الالي ګډې چیلې دی کمې وي او بیا هم د ګډو چیلو رمې ګرځي د سپو رمې چې ته مونږ ونه لیدې د ګډو چیلو رمې ګرځي او رمونه علاوه په هر کور کې یو دوه ګډې چیلې وي په دې غرونو علاقو کې خو هر چا کره یوه ګډ او دوه چیلې راخامه کوي او رمې یې ګرځي پونکي والا خلک نیسي چراګاهان والا خلک ساتي او د سپوټو ټول کلي کې اسپي راغونډ کې شلتې نه جوړوي وي دا ولې نسل دا سپو زیات دی په ظاهر کې چې مونږ ګورو او د ګډو چې نسل د سپو کم دی د ګډو چیلو زیات او پیداوار د سپو زیات دی لالیږي نو ګډو چیله لالیږي پیداوار یې کم د دې په نسبت د سپو
نو مولانا روم صاحب ډېر بزرګ انسان هغه وایي دا د سبا برکت سره د پېشمني څنګه ګډه چیلې کې چا ساتلي پېشمني شي دا ویښه شي داسې ده که نه پېشمني به دا ویښه دا برکتي شی چې څوک یې ساتي هغه هم ګوره الله برکت ورکوي دا په دې اوله شپه کې ودی او په دې اخره شپه کې پېشمني دا پاسې ویښی او سپې چې دې ټوله شپه منډې ووایي او چې کله پېشمني شي دا خدایوالي وده پرې داسې ده که نه دا د دې پېشمني او د سبا برکت تېرونه چې الله د ګډو چیلو نسل زیات کړی دی او د سپو پروردګار نسل ختم کړی نو اوس هم چې څوک پېشمني پاسي تهجد له پاسي وختي پاسي الله به په نسل کې برکت پیدا کړي الله به د په کور کې کورنۍ کې برکت پیدا کړي او چې دغه وختي برکت به پکې نه دا د سبا برکت دا د پېشمني برکت عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه تا یو مریدو د نیمروز بادشاہ کې مریدو نو هغه یو دلار د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خوان چې وې کتل په لنګر په زرګونو خلک دي څوک ډوډۍ خوري او څوک پاسي لنګر دي چلیږي لږ سونه هم نه په زرګونو د نیمروز دا بادشاہ چې راغی نو وزیران یې راغون کړل چې صاحب دا زمونږ پیر صاحب پیر عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دا لنګر ته کومې راځي ته خو بلا دنیا په زرګونو خلک سار او ماښام او ماسخوتن لګیا دي ډوډۍ خوري ته د کوم ځای نه راځي ته داسې دوکانونه څه آمدن څه ځمکه جایداد شته هېڅ نشته یاره دا خو داسې کار کومه یو صوبه ورپسې لیکم مطلب یې دا چې پیر صاحب به خوشحاله شي عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه به خوشحاله شي نو د نیمروز پوره صوبه ورپسې ولیکل چې صاحب په دې صوبه کې چې څومره د سرکاري ځمکو آمدن دی او د دې صوبې چې څومره عشر او زکات غونډېږي دا به ټول ستا د لنګر یو کاغذ باندې ولیکل د نیمروز د علاقې د صوبې ټول آمدن د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په خدمت کې پیش کوم دا دغه شو اوس چې څوک چاله 50 روپۍ ورکړي نو ورته خوشحاله هغه له غونډه صوبه او دی وایي چې بادشاہ وی چې دا ورکړم چې عبدالقادر جیلاني صاحب به څونه پې خوشحاله چې هغه ته هغه خط ورسېد خادم ته وایي ودرېږه صبر وکړه جواب کې ولیکم په خط د پاسه ورته یو 2 شعرونه ولیکل څه لیکي ورته لیکي وی چون چتر سنجری روح بختم سیاه بود چون چتر سنجری روح بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری پخوا به د بادشاهانو یو ټوپۍ په سر ولو یو تاج او د هغه تاج نه بغیر چاپېره یو توره پټه وه د ډول لپاره نو دا بادشاه د سنجر علاقې بادشاه دا نیمروز صوبه وه نو عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ورته لیکي وی ای د سنجر بادشاه وی زما په زړه کې که ستا دی بادشاه ته خو لا نیمروز صوبه یادی که د دې ټولې بادشاه متعلق زما په زړه کې شوقي که نه نو زما بخت او قسمت ته الله داسې تور کي لکه ستا په دې تاج کې چې دا توره پټه داسې به الله زما قسمت تور کي چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری او بیا سوی زانگاه که یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز را بیک جون می خر وی ترسو چې ما له الله د نیمې شپې بادشاهي راکړې ده د نیمې شپې پاسم او الله ته جاړم هغه بادشاهي الله راکړې ده دا هغې بادشاهۍ نه پس د نیمروز بادشاهي د یوې اوربشې په قیمت هم ناخره نو چې سړی دا نیمه شپه کې الله ته پاسي که نه اخره شپه کې او الله ته جاړي دې کې ډېر خوند دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما په امت کې 2 قسمه خلک ډېر بهترین دي اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل یو هغه خلک چې د هغې په سینو کې د الله قرآن پروت دی حافظ دی او یا عالم دی د قرآن علم یې په سینه کې پروت دی او دویم څوک دي اصحاب اللیل چې دا د شپې په دا اخري نیمه شپه کې پاڅي او الله ته مونځ کوي تهجد کوي دا په سلګو سلګو ورته جاړي الله دې دغسې جوړ کړي نو تهجد ډېر بهترین عبادت دی
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. صحابه به ودرېدل، نبی علیہ السلام به د شپې راووته، یو ځل د شپې راغی، حضرت علی رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها پاسو عبادت پاسو. یو ځل نبی علیہ السلام مبارک آواز وکړ، من یوقظ صواحب الحجرات، دا بیبیانې به څوک پاسوي؟ یو کس تکړه شی دا بیبیانې پاسوي. ولې؟ وی دا فتنې او عذابونه راته ښکاري چې په دا کوټو په دا منځ کې را پرېوځي. عذابونه یې ورشه که نو څونه عذابونه لږ دي که ډېر؟ هلکه وایي چیتر دی، چیتر وایي وورېده او ختمه شو، او د چیتر نه هم درته په شکال جوړ. غنم دې په پخېدو دي چې لږ دا باران دوه څلور ورځې را ټینګ شو، څه دې خیال دی دې غلې نه به خلک محرومه پاتې شي که به نه شي؟ مکمل به محروم شي. دا د خدای قهرونه او غضبونه مختلف قسم کې د الله قهر او غضب، کله به د نار کې دی هم غضب، کله به د موړ کې په دا هم غضب او قهر. وی انی ارى الفتنه، نبی علیہ السلام فرمایي دا فتنې او عذابونه وینم چې ستاسو د کورونو په دا منځ کې پرېوځي. د دې علاج څه دی؟ من یوقظ صواحب الحجرات، بیبیانې به څوک پاسې چې الله ته ودرېږي. معلومیږي دا چې د شپې منځ څوک کوي، الله د عذابونو د فتنو نه پاکوي، محفوظ الله ساتي. دی برکت شو. د شپې راووت نبی علیہ السلام مبارک، حضرت ابوبکر صدیق هم منځ کوو پکې تلاوت کوي، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه منځ کوي پکې تلاوت کوي. سار وختي د حضرت عمر نه تپوس وکړ، عمره بیګا خو مې ته په منځولې دی، خو قیرات کې ډېر غلی و، ډېر پوټې غلی غلی قیرات کوي. دا ولې؟ وی قد اسمعت من ناجیت، دا الله رسوله خو چې چا سره مې رازداري کوله هغه ته مې اورو، نو هغه اورېده که نه، که نور خلک یې نه اوري. حضرت عمر ته وی پتار عالم تا خو ډېر تیز اواز و، اواز یې ډېر اوچت و. دا ولې؟ وی اوقظ الوثنان و اطرد الشیطان، صاحب اوده پې راویښ وم او شیطان پې شړم، چې دا اوده راویښ شي او شیطان وشړلی کېږي. نبی علیہ السلام مبارک حضرت عمر ته وی وی اواز یې ټیټ که خیر دی، او حضرت ابوبکر ته وی لږ یې اوچت که، چې خوب کوونکي تم تکلیف نی، بیمار تم تکلیف نی، خو که څوک درته خوا کې ولاړ چې هغې ووري هغه هم پکې نه وخت. دا صحابه به د شپې خپل لمونځونه کوي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام خصوصي حکم کوي، وی ته به تهجد په اوله شپه کې کوې، ته به د شپې نه پاسې. ولې؟ هغه به احادیث یادول، د نبی علیہ السلام د احادیثو خدمت دی که ټوله ورځ. نو وی ته د شپې خیر دې مه پاسه، تهجد مه کوه، د شپې اوله شپه کې وتر کوه او اوده کېږه. لیکن چې کله نبی علیہ السلام وفات شو، د هغې نه پس یو دیو، یوې بیبي وه، یوې وینځه وه، درې کسان درې واړه کېناستل، وی تقسیم کوو، شپه به ویړو دغه روړو به، داسې به نه کوو. د شپې په اوله درېمه کې به زه عبادت کوم، بیا به اوده کېږم، ته به پاسې ته به عبادت کوې ښځې ته، او بیا چې درېمه یې څه تېره شي ته به اوده کېږې، دا وینځه او پاسې هغې به عبادت کوي. چې زما په کور کې داسې ټیم تېر نه شي چې په هغې کې الله ته مونځ او سجده ونه لري. مونځ څه کوو؟ بچې اوده شه ښه، خوب نه به وځې که نه دماغ به دې خراب شي، ناجوړه به شي. خیر دی که کمپیوټر او ټي وي ته 15 ګنټې ناست دی، په هغې دې نه دماغ خرابېږي او نه پې سترګې نظر کمزوري کېږي. دا زمونږ حال دی. او حدیث پاک کې راځي دا کم سړی چې ناوخته پاسي که نه ناوخته، وایي دا هغه خلک دي بال الشیطان فی اذنیه، په دا وخت ورته شیطان متیازې کړي، او چې څنګه شیطان نه ښکاري دا هم متیازې نه ښکاري. او بل حدیث پاک کې راځي وایي دا کم انسان چې د شپې ناوخته ودي که نه، شیطان ورته غوږ تپوي، اوده کوي یې چې اوده شه، علیک لیل طویل فرقد، اوږده شپه ده، اوده شه خیر دی. نو اوله شپه کې خوب بهتر دی، رستو تهجد پکار دی. مونږ اوله نیمه شپه ټي ویګانو ته تېر کړو، بیا اوده شو، د سهار مونځ هم رانه برباد شو. داسې مه کوئ، الله خوشحاله کې د قهر او غضب نه به بچ شي. الله نه وغواړئ در به یې کړي. تکلیف او مصیبت ولې مونږ نه لرې کېږي؟ چې ځکه مونږ الله ته شا کړی دی. او ډاکټران وایي چې په شواروز کې 6 ګنټې خوب سړي وکړه، دا بس کافي دی. 6 ګنټې خو ډېر وختي پوره کېږي.
نبی علیہ السلام مبارک دقه عادت ماسخوتن مونځ پسې کله دین څه خبرې به بیا وکړئ یعنې فورن به وده کېده پیشبني به پاڅېده نو پیشبني پاڅېدلو کې ډېر لوی برکت دی ډېر لوی خیر دی پکې او الله او د الله رسول پې ډېر زیات خوشحالېږي نو اصل نفل عبادت بهتر شی دی او چې دا د شپې په د اخري شپه کې پاڅېدې ډېر خوند واله کړه ډېر خوند بدله دی دوکې په دې وویل نبی علیہ السلام مبارک 4 رکعات هم کړي دي 2 رکعات هم کړي دي ګوره د امت لپاره چې هغې ته اسانتیا راشي 2 رکعات هم کړي دي 4 رکعات هم کړي دي 6 رکعات هم کړي دي 8 رکعات هم کړي دي 10 رکعات هم کړي دي او د پیغمبر علیه السلام اکثر معمول چې هغه 8 رکعات نو تهجد د 2 نه واله تر د 10 پورې کولی شي د 12 پورې هم کولی شي خو 8 رکعاته به نبي کریم صلی الله علیه وسلم عموما چې پاسې 8 رکعاته نفل په تهجد لفظ پکې یاد کو کړي یاد نه کو په 2 رکعاته نفل په د شپې نفل ته تهجد وای او 2 رکعاته قلارو په اطمینان سره په د شپې اخره شپه کې پاسې دی شي نو ویتر رسول کول بیا بهتر دی چې د ماسخوتن 2 رکعاته سنت ته وکړل او پاسې دی شي تهجد کې تهجد نو پس 3 رکعاته خپل ویتر وکړه بیا کته مو بیل شي اګه ته نو سارمون د خرابې دی بیا نو دکی او کنه د شپې په اخره شپه پاتېدو دی یقین نی بیا ویتر مخکې وکړه نو 8 رکعات عموما دا کوي او پس الله ته خپل پروردگار کو خپل الله تعالی سونه نیسه جاړه ورته او غواړي ته وی پادشاه دی وی پروردگار دی ان شاء الله دا زمون ایمان دی او زمون یقین دی چې پروردگار به مونږ چرته مایوس نه کی چرته به مونږ الله خپل او دا څو دوار یو شی دی یو شی تقریبا چاشته مرته وي او اشراق نو اوکې دا به د بل وخت نن مې تهجد وکړه نو اوکې چې پروردگار مال او تاسو ټول لا د شپې د پاتې دور تهجد کولو توفیق نصیب الله زموږ اعمال قبول کړي خدای موږ له فرض او د نفل او د ټول عبادت توفیق راکړي خدای موږ د ریاکارۍ نه وساتي الهي العالمین څوک مریضان دي ته شفا ورکړي الله که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص او د بشیر جان یو دوست دا غزوینا جوړ دی الله یې له شفا ورکړي څومره مریضان دي په هسپتالونو کې دي او په کورونو کې دي پروردګار ټول له شفا ورکړي که څوک قرضدار تنګدستي الله قرضونه اخلاص کې زموږ د ټولو د حلال او فراخ رزق نصیب کړي الله د فتنو نه دشمنو ربګانو او د ظلم د مخلوق نه په امن کې وساتي خدای سره ناراضي شي الله زموږ په کورونو کې د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صدر ورکړي موږ د رسوایان الله محفوظ وساتي چا چې څه قسم حاجتونه پروردګار ورته پوره زموږ دا جمع او زموږ دا ناس او زموږ دا خبره سره دا په خپل دربار کې قبولي منظوري کړي موږ له په عمل ده اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله ګران او محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 339 نمبر 61 کې تاسو د تهجد د مونږ فضایل اوریدل دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 زړه مې ناری وਹੀ بیمار دے یا عربی پدم د عشق گرفتار دے یا عربی زمیناری وਹੀ بیمار دے او زړه مې ناری وਹੀ بیمار دے یا عربی پدم د عشق گرفتار دے یا عربی زمیناری وہی بیمار دے تشبیح مستاد حسن ورکا دنور سرا تشبیح مستاد حسن ورکا دنور سرا نور د تشبیح نشرم سار دے یا عربی نور د تشبیح نشرم سار دے یا عربی پدم د عشق گرفتار دے یا عربی زمیناری وہی بیمار دے
या रबी पदंदश की गिरफ्तार दे नवाइंदा चिद रुखसार दे पसंदीदा गुल नवाइंदा चिद रुखसार दे पसंदीदा गुल गुल दे पसंदीदा रुखसार दे या रबी गुल दे पसंदीदा रुखसार दे या रबी पदंदश की गिरफ्तार दे या रबी ज़मीनारी वही बीमार दे कुम बीज़नियो अनल हक़ दादवानू कुम बीज़नी अवनल हक़ दादवानू तश सदाक़त रहत अंगार दे या रबी पदंदश की गिरफ्तार दे या रबी ज़मीनारी वही बीमार दे दन पाक दहर में खड़ली दशहद पजे दन पाक दहर में खड़ली दशहद पजे जिस्म नवैन तार पतार दे या रबी पदंदश की गिरफ्तार दे या रबी ज़मीनारी वही बीमार दे या रबी पदंदश की गिरफ्तार दे या रबी ज़मीनारी वही बीमार दे औ अब्दुल्लाह वाई नौखार में दे दऊर तकदा अब्दुल्लाह वाई नौखार में दे दऊर तकदा बहरलम वाई नौखार दे या रबी बहरलम वाई नौखार दे या रबी पदंदश की गिरफ्तार दे या रबी ज़मीनारी वही बीमार दे दिल में ता दिल भर में ता जानान में ते रूह में ता जिगर में ता और जान में ते नज़मा मशकवंबर निष्तबीलताना मशमतांबर मित रेहान मित ताद हुस्न ताज़गी गुल के गोरमाए गुल मित गुलशन मित बोस्तान मित नज़मा अमराद मकसूद निष्टप इसलूरी मराद मित मकसूद मित अरमान मित दर्द में निष्ठा खुबे तामी दारू निष्ठा दर्द मित दवा मित दरमान मित नज़दहित चाका बेनयम बेलताना शामित बादशाह मित सुल्तान मित स्ताद मक़सद इस्तापत उलमा फिर मित उस्ताद मित कुरान मित ताप मिनट में दिन विमानुलिद दिन मित इस्लाम मित ईमान मित ताप मिनट में दिन विमान उलिद दिन मित इस्लाम मित ईमान मित द मोहम्मद ताप मंगुल शौक मित ज़ौक़ मित सामान मित जहान रोखान दरुख्तारी मोहम्मद दा
शाह बरजी अनवार मोहम्मद, दार शाह बरजी अनवार मोहम्मद। अल्लाह मंजूर कदा इकरार न माना, कसम देवा बनखलम दो जहाना। अल्लाह मंजूर कदा इकरार न माना, कसम देवा बनखलम दो जहाना। ज़ुल्फ़ानो पयो तारे मोहम्मद, दार शाह बरजी अनवार मोहम्मद, दार शाह बरजी अनवार मोहम्मद। जहान रोखान बरुख्तार मोहम्मद, दार शाह बरजी अनवार मोहम्मद। मुरसलानु की सदरुल औलादे, लकद अनवर पायलम बरमला दे। मुरसलानु की सदरुल औलादे, लकद अनवर पायलम बरमला दे। वलाल जिब्रील पदरबार मोहम्मद, दार शाह बरजी अनवार मोहम्मद। जहान रोखान बरुख्तार मोहम्मद, दार शाह बरजी अनवार मोहम्मद। हमा बाबू नदा रिदवान पशान शान, कुसुर अनहार हुर गिलमान पशान शान। हमा बाबू नदा रिदवान पशान शान, कुसुर अनहार हुर गिलमान पशान शान। यवागुन चाद गुलबार मोहम्मद, दार शाह बरजी अनवार मोहम्मद। जहान रोखान बरुख्तार मोहम्मद, दार शाह बरजी अनवार मोहम्मद। कवे पैदा पपा दौरान द महबूब,